ابھی ہم یہاں سے جائیں گے، تقریر سنی، اللہ کے رسول کے واقعہ سنا، اخلاق کا سنا، پیشاب کیا پھر بھی آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، یہ سنا، لیکن یہاں سے ہم جائیں گے، ابھی ہماری سائیکل، ہماری موٹر سائیکلیں آپس میں پھنسی ہوئی ہوں گی، ہم نکالیں گے، دوسرا کہے گا جلدی نکال، دیکھتا نہیں ہے، اب پیچھے ہو، آگے ہوگا، یہ کون کرے گا؟ یہ محمد کے ماننے والے کریں گے، جس کے اخلاق کا درس یہاں سے سن کے جا رہے ہیں۔ ہم سننے کے شوقین ہیں، لیکن رسول کی زندگی اور اخلاق و کردار کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی ہم بتا رہے ہیں، ابھی دیکھیے گا، یہاں سے جلسہ چھوڑے گا، ختم ہوگا، ہر انسان کو جلدی پڑی ہوگی، ہم تجھ سے پہلے نکل جائیں، ہم تجھ سے پہلے نکل جائیں، ہم تجھ سے پہلے نکل جائیں۔ یہ سوچتے ہیں ہر آدمی یہاں 1.5 گھنٹہ بیٹھ لیں گے، 2 گھنٹہ سن لیں گے، لیکن وہاں اب ختم ہو تو جلدی نکلیں، اور جلدی نکلنے کے چکر میں وہ اس کو اس کے اوپر چڑھائیں گے، اس کے اوپر چڑھائیں، غلطی تیری پھر بھی کہے گا دکھتا نہیں، یہ ہو یہ اخلاق، یہ کردار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز اکثر اپنے حجرے میں پڑھا کرتے تھے، لیکن ایک دن کئی صحابہ مسجد کے اندر مہمان بنے ہوئے تھے، مسجد نبوی کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور اندھیرا تھا۔ اللہ کے نبی مسجد کے اندر ان مہمانوں کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ کون سویا ہے، کون جاگ رہا ہے، اگر جاگ رہا ہے تو پوچھو بھوک تو نہیں لگ رہی ہے، لیکن سب سوئے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندھیرے کی وجہ سے دکھا نہیں، سنیے، اللہ کے نبی کو اندھیرے کی وجہ سے دکھا نہیں، اور اچانک آپ کا پیر ایک صحابی کے پیر سے ٹکرا گیا، ایسے چلے ٹکر ہو گئی، ٹکرا گئے، اور جیسی ٹکر ہوئی آپ گر گئے، اس صحابی کی زور سے نہیں گرے، گر گئے۔ وہ صحابی سمجھے کہ ہم ہی لوگوں میں سے جو مہمان آئے ہیں، وہ سب لوگ انہی میں سے کوئی اٹھ رہا ہوگا پیشاب کرنے، اور انہی میں سے کوئی گر گیا، اندھیرے کی وجہ سے کسی کو دکھا نہیں۔ وہ صحابی کے منہ سے جملہ کیا نکلا؟ الا تری یا اعمی، اندھے دکھتا نہیں؟ اور الخصائص الکبریٰ پڑھی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ، صفت الصفوہ پڑھی ابن الجوزی کی۔ اللہ کے رسول کا پیر ٹکرا گیا، صحابی کے اوپر گرے، صحابی کو پتا نہیں میرے اوپر کون گرا، وہ سمجھے ہم ہی لوگوں میں سے کوئی آدمی آیا گر گیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں جس کے اوپر گرے اس صحابی کی زبان سے کیا نکلا؟ ہمیں اندھے دکھتا نہیں، دیکھ کے نہیں چلتا۔ اس میں نہ تو نبی کی غلطی تھی، ہاں دھوکے سے ضرور پیر ٹکرا گیا، گر گئے، لیکن اندھے والا جملہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں گیا تو غور کرو، اگر دھوکے سے کوئی غلطی آپ سے ہو جائے اور کوئی اندھا بول دے تو آپ کو بھی غصہ آ جائے گا، ارے ہم نے جان بوجھ کے تھوڑی غلطی کی، ہاں غلطی ہو لیکن جان بوجھ کے تو نہیں کی۔ اللہ کے رسول کے کان میں آواز گئی اللہ تعالیٰ یاما، اندھے دکھتا نہیں۔ اب یہاں دیکھیے کردار نبی اکرم کا، یہاں دیکھیے اخلاق نبی اکرم کا۔ کاش کوئی ہوتا جو مودی کے کانوں تک اس خبر کو پہنچاتا کہ یہ اسلام کی سچی تعلیم ہے، کاش کوئی ہوتا جو یوگی کو بتاتا کہ اسلام کی سچائی ہے۔ نفرتیں مت کرو، نفرتیں مت کرو، نفرتیں مت پھیلاؤ، دھرم کا کام نفرت پھیلانے کا نہیں ہوتا ہے، دھرم کا کام پیغام پہنچانے کا ہوتا ہے۔ میں چیلنج دیتا ہوں، جاؤ کوئی میری آواز پہنچا دے۔ یو پی کے چیف منسٹر یوگی کو بہت بڑا پنڈت بنتا ہے، 1 گھنٹہ ہم سے مناظرہ کر کے دیکھ لے، 1 گھنٹہ ہم سے بحث کر کے دیکھ لے، جس ٹی وی چینل پہ آنا چاہے آ جائے۔ آئیے مولوی جرجیز کو ٹی وی کے چینل پہ لاؤ، یوگی کو لاؤ، آؤ یوگی تم بھی اپنے ویدوں کے منتر پڑھو، ہم بھی تمہارے ویدوں کے منتر پڑھتے ہیں، آؤ تم مسجد و مندر پہ ڈیبیٹ کر لو، شری کرشن کی پوجا اور نماز پہ ڈیبیٹ کر لو، ہم شری کرشن کی نماز کا 5 وقت نماز پڑھنا تمہاری کتابوں سے ثابت کر کے دکھائیں گے۔ یوگی جی اگر میں تم سے ہار جاؤں تمہارے وید کے منتر پڑھنے میں تو لکھنؤ کے اسی اسمبلی کے چوراہے پہ مجھے پھانسی کے تختے پہ لٹکا دینا، کھلے عام بھرے مدنے میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں۔
जो बेचारे मंदिरों के पुजारी थे, जिनको पूजा तक ढंग से करना नहीं आती थी, उनको तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दोगे, यूपी का चीफ मिनिस्टर बना दोगे। जब किसी कौवे को किसी कौम का सरदार बना दिया जाए तो वो अपनी कौम को हलाकत और बर्बादी की तरफ ही तो ले जाएगा। जिनको के ऊपर खुद क्रिमिनल केस लगे हो, मर्डर के केस लगे हो, बलात्कार के केस लगे हो, ऐसे लोग बेचारे अब यूपी की कुर्सी संभाल रहे हैं। जो कहता है मंडे, ये रामचंद्र जी ये जितना बोलता है ना, ये एक मंत्र भी नहीं पढ़ पाएगा सही से, एक मंत्र का उच्चारण भी नहीं आएगा, एक मंत्र भी सही से नहीं पढ़ पाएगा। ऐसे लोग धर्म के ठेकेदार बने। सुनो गौर से, अल्लाह के नबी का अखलाक देखो। जब आप उसके पैर के ऊपर गिर गए और उसने कहा अल्लाह ताला या अमा अंधे क्या तुझे दिखता नहीं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा मेरे भाई मैं अंधा तो नहीं हूं। सुनो, मैंने कहा था हम निकलने नहीं देंगे, आप लोग देखो भाई। क्या करूं, पर रहम भी आता है। यही इन्हीं में से कोई कौम का मुस्तकबिल का कोई क्या निकल जाए, अल्लाह ताला क्या बना दे किसी को। दुआ करो अल्लाह ताला हमारी कौम के बच्चों को मुस्तकबिल में रहमत बनाए। सही है, रात के इतना टाइम हो गया है, फिर आप खुद सोचें इतना टाइम जब हो गया है तो इतने बजे तक बच्चे कैसे बैठ रहे? वो तो ये कहो कि मौलाना जर्जीस को नाम जो सुना है ना, उस बेचारे वो भी देखना चाह रहे हैं। मुझे तो लगता है कि चेयरमैन साहब से कह दूं आप बैठिए, मैं इलेक्शन लड़ लेता हूँ किशनगंज से। मुझे मालूम है कि कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, कितनी मोहब्बत। घबराइए नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं, मेरी लाइन अलग है। बस इन लोगों को दुआएं दूंगा, आगे बढ़ें और कौम को देखें और कौम को आगे बढ़ाएं। मुस्लिम समाज के लिए भी करें, मदरसों के लिए भी करें, आप लोगों के लिए भी करें। और आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि आप लोग ये ना देखें कि हमारे ऊपर जो भी बन के आ जाए फरिश्ता होगा, फरिश्ता कोई नहीं। गलतियां, खताएं, लफ्ज़ें सबसे होंगी, सबसे होंगी। आप नजर डालिए और इस्लाह अकेले में कीजिए, किसी की इस्लाह भरे मजमे में नहीं, किसी को भरे मजमे में नंगा नहीं किया जा सकता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और क्या कहा, मेरे भाई मैं अंधा नहीं हूं, लेकिन गलती हो गई मुझसे, तुम्हारे ऊपर गिर गया, धोखे से गिरा, मुझे माफ कर। अब उस सहाबी को पता चला ये तो अल्लाह के रसूल है, वो तो चीख मारा, आप तो अल्लाह के नबी, आपने पकड़ लिया, सीने से लगा लिया। कहते अल्लाह के नबी मुझसे गलती हो गई, मेरी जबान से अंधा निकल गया, आए अल्लाह के नबी मुझे माफ कर दो, आए अल्लाह के नबी आप मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह के नबी मुस्कुरा के कहते हैं अरे नहीं, गलती तुमसे नहीं हुई, मुझसे हुई। मैं तुम्हारे ऊपर गिर गया, नजर नहीं आया, अंधेरा था, दिखाई नहीं दिया, यकीनन हम तुम्हारे ऊपर गिर गए, तुम मुझे माफ कर दो। अब वो कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, मैं समझ नहीं पाया कि आप अल्लाह के नबी हैं, मेरे मुंह से अंधा निकल गया, आप मुझे माफ कर दो। क्या होगा मेरा कयामत के दिन, मैंने रसूलुल्लाह को अंधा कह दिया। इतनी बहस हुई दोनों में, इतनी बहस हुई। अल्लाह के नबी कह रहे नहीं तुम माफ करो, गलती मुझसे हुई। वो कह रहे नहीं मैंने अंधा कहा, आप मुझे माफ करो। इतनी बहस हुई कि ये बहस सुबह तक चलती रही, फजर की नमाज का वक्त हो गया। अल्लाह के नबी कहते तुम माफ करो, वो कहते तुम माफ करो, अल्लाह के नबी कहते तुम माफ करो, वो कह रहे आप माफ करो। फैसला नहीं हुआ, नमाज का वक्त हो गया। आपने कहा अच्छा नमाज पढ़ लो, उसके बाद देखते हैं। अब नमाज पढ़ लो। अब सुनिए, और ये शोर करने वाले सुने, ये मोबाइल में जो रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्जीस की तकरीर, ये सुने। आपके मोबाइल में कितनी अच्छी अच्छी तकरीरें जी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अभी अगर छीन लिया जाए मोबाइल तो इसी मोबाइल में हेजड़े भगवों के गाने भी भरे होंगे और मौलाना जर्जीस की तकरीर भी होगी। राजी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी, हम दोनों को लेके चलते हैं। ये हमें मालूम है आप कितने नेक हो, हमें मालूम है कि कितनी फिल्में आप ऑफर कर रहे हैं।
रोज 1.5 GB 2 GB मिल रही है, तो क्या क्या देखते हो मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हो ना, मैं उस स्कूल का हेड मास्टर रह चुका हूँ। ये सब हमें मत बताओ, हम सब जानते हैं ये माँ बाप की कमजोरी है जो तुम्हारे हाथ में मोबाइल है। वरना बताइए आप, एक 18 और 20 साल का लड़का क्यों मोबाइल इस्तेमाल करेगा? उसको क्या जरूरत है? उसके बाप के मोबाइल से काम क्यों नहीं चलता उसका? बोला ना साहब 18-20 साल का होगा, आजकल तो 13-14 साल का बच्चा। जब आप इस पे आओगे तो मैं ये कहूंगा कि आजकल तो 13-14 साल की लड़कियां कर रही है भाई, एंड्रॉइड मोबाइल, व्हाट्सएप चला रही है, फेसबुक चला रही है, मैसेंजर चला रही है, यूट्यूब चला रही है, गूगल चला रही है और सर्च कर रही है। आप समझ रहे जमाना तरक्की याफ्ता, मेरी लड़की भी तरक्की की कोई मिला था मुझे मुंबई में, एक लड़की नाश्ता लेके आई, पता नहीं क्या पहने हुए थी वो, बम्बईया लिबास, लगी नहीं रहा था कि कपड़े पहने हैं। नाश्ता लेके आई, मैंने कहा अरे मैडम कपड़े चेंज करिए, मौलाना के पास आ गया नाश्ता कैसे? व्हाट इज प्रॉब्लम? अंग्रेजी झाड़ क्या प्रॉब्लम है इनका? प्रॉब्लम आपकी तकरीर सुनी तो लग रहा था कि आप हिंदुओं के मंत्र पढ़ते हैं, वेदों, आप कुछ पढ़े लिखे हैं, स्कूल में कॉलेज में रहे होंगे, ये मॉडर्न जमाना है और आप अभी तक ड्रेस कोड के। मैंने कहा मैडम स्कूल में जाना ड्रेस पहन कर, ये घर है तुम्हारा और तुम्हें तो आना ही नहीं चाहिए था, इतनी बड़ी हो तुम क्यों आई हो? और आई गई हो तो चलो सर पे दुपट्टा कायदे से होना चाहिए। चीखने लगी अपने बाप से, कौन से मौलाना को ले आए हैं आप? ये तो पुराने मुल्ला मौलवियों से भी ज्यादा खराब निकल रहा है। वो कहते हैं पर्दा पर्दा, ये भी फिर हमसे बहस करने लगी। मैं ये तरक्की का जमाना है और मैं बहुत तरक्की करना चाहती हूँ, मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। मैंने कहा मैडम पर्दे में भी तरक्की हो सकती है। पाकिस्तान के अंदर आज भी एक लेडीज ऐसी है, आज भी एक औरत ऐसी है जो पायलट है हवाई जहाज की, लेकिन उसका चेहरा तो दूर, उसकी हाथ की हथेलियों को भी किसी ने आज तक नहीं देखा और हवाई जहाज सऊदिया ने उसको ऑफर दिया, आप हमारे यहाँ जाइए या हॉस्टेस बनकर या पायलट बनकर हम लेंगे। उसने कहा नहीं, हम पहले पाकिस्तानी औरतों को ये बताना चाहते हैं, ये बताना चाहती हैं कि अगर और तरक्की करना चाहे तो पर्दे के अंदर भी तरक्की कर सकती है, हवाई जहाज हो सकती है पर्दे के अंदर। क्या कमी है पर्दा? पर्दे वाली औरत क्या तरक्की नहीं कर सकती? मैंने उसको मिसाल दी। तरक्की तरक्की तरक्की, बस जमाना तरक्की कर रहा है। पहले लोग 4 महीने में घोड़े पे जाते थे सऊदी अरब हज करने, समंदर का सफर करके 40 दिन में 2 महीने में पहुंचते थे, अब 4 घंटे में आदमी पहुंच जाता है। जमाना कितनी तरक्की कर लिया, खाना भी तरक्की करना है। अब मुझे, मैंने कहा मैं फौलाद भी बन जाता हूँ, नरमी भी। अब मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा मैडम आप बहुत तरक्की करेंगे, बहुत तरक्की। मुझे तो लगता है कि दुनिया की हर औरत 9 महीने में बच्चा पैदा करती है, आप 9 दिन में बच्चा पैदा करके दिखाएंगे। क्या? मैंने कहा आप तरक्की करेंगी, बहुत तरक्की करेंगी, जमाना बहुत तरक्की कर रहा है। दुनिया की औरत 9 महीने में बच्चा पैदा करती है, आप 9 दिन में बच्चा पैदा करेंगी, क्योंकि तरक्की का भूत सवार है आपको। बड़ा बदतमीज मौलवी है। हमने कहा तू ये पहन के आई, तू बदतमीज नहीं है, हम बदतमीज दिख रहे हैं तुझे? आगे उसके बाप ने उसको समझाया, मौलाना से बहस करती है, चुप अंदर जा, करते हुए अंदर चली गई। कैसी सटियाई हुई आजकल, ये तरक्की याफ्ता कौन बात करे? रब्बे काबा की कसम, कुरान और हदीस के साथ गुस्ताखी करके तुम कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की करना है तो 1400 साल पीछे जाना पड़ेगा, तभी तरक्की कर सकते हो। जमाना बड़ी तेजी से आगे को बढ़ रहा है, मैं कहता हूं कि 1400 साल पीछे को चला जाए और फिर देख तरक्की के रास्ते। मैं बात मेरी भूल गई, तो मेरे भाइयों उसमें फजर की नमाज का वक्त, अल्लाह के रसूल करो, अब नमाज पढ़ाई और पढ़ाने के बाद सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर आप सहाबा से मुखातब हुए और कहने लगे सहाबियों, आज एक ऐसी उलझन हम दोनों के सामने पेश आ गई। आपने सहाबी को बुलाया, जिससे टकराए थे, इधर बैठो, वो बैठ गए। देखो मैं अपने हुजरे से निकला, तुम फैसला करो, तुम बताओ कि मुझे क्या करना है। मैं रात में अंधेरे में निकला
اور میں ان کے پیر سے ٹکرا گیا, میں ان کے اوپر گر گیا, مجھے اندھیرے میں دکھا نہیں. یہ میری غلطی ہے کہ میں دھوکے سے ان کے اوپر گر گیا, لیکن ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کون ہوں. ان کی زبان سے نکل گیا, بے اندھے کیا تجھے دکھتا نہیں؟ جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ میں ہوں تو یہ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ غلطی میری ہے. اب تم ہی بتاؤ, آئے میرے صحابی ہو, تم بتاؤ میری غلطی ہے یا ان کی غلطی ہے؟ میں ان سے کہہ رہا ہوں تم مجھے معاف کر دو, یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں غلطی میری ہے, آپ مجھے معاف کرو. صحابہ نے ہاتھ کھڑے کر لیے, اے اللہ کے نبی, اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے, آپ سے اچھا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ ہم آپ دونوں کے بیچ میں نہیں پڑیں گے, آپ فیصل ہیں, آپ ہی فیصلہ کریے, آپ تو اللہ کے نبی ہیں, اگر نبی سچا فیصلہ نہیں کرے گا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, فرمایا تو پھر میں ایک فیصلہ کرتا ہوں, سنو, اس سے اچھا فیصلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کہا کیا ہے؟ کہا میں تم سے ٹکرایا اور تمہارے اوپر گرا, یہ میری غلطی تھی. اندھا تم نے کہا یہ تمہاری غلطی تھی, دونوں سے غلطیاں ہوئی ہیں, ایسا کرو ہم تمہاری غلطی معاف کر دیتے ہیں, تم ہماری غلطی معاف کر دو. تم مجھے معاف کر دو, میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. میں تمہارے اوپر گرا, یہ میری غلطی دھوکے سے تھی, تم میری غلطی معاف کر دو, اور تم نے مجھے اندھا کہا, میں تمہاری غلطی معاف کیے دیتا ہوں. اس نے کہا ہاں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے, ٹھیک ہے ہم نے آپ کو معاف کیا. آپ نے کہا ہم نے بھی معاف کیا. اس کے بعد آپ پھر لوگوں کو فجر کے بعد ناشتہ کرایا, کھجور کھلائے, چائے بنایا, جو بھی اس دور میں ناشتے کا اہتمام چلتا تھا آپ نے کرایا. پھر حجرے میں آئے اور پھر بھی پتہ نہیں اس نے دل سے معاف کیا یا نہیں, پتہ نہیں میری غلطی کہیں اس کی غلطی سے بڑھ کر نہ ہو. آپ کو چین نہیں آ رہا ہے. جب وہ اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو اللہ کے رسول کے پاس اس وقت 40 بکریاں تھیں. آپ نے 40 بکریاں کھول کر اس کو دے دی اور کہا کہ یہ 40 بکریاں میں تجھے تحفے میں گفٹ میں دے رہا ہوں. اس نے کہا کس لیے؟ کہا محمد کا تحفہ ہے, اس کو ٹھکرانا نہیں. اس نے رسول اللہ کا تحفہ قبول کر لیا اور لے کے جانے لگا. جب لے کے جانے لگا تو آپ نے کہا آئے میرے بھائی, اللہ کے واسطے مجھے دل سے معاف کر دینا, اس دنیا میں رفع دفع کر لینا معاملہ, قیامت کے دن میری اس غلطی کی وجہ سے تو اللہ کی عدالت میں میرے اوپر مقدمہ دائر مت کر دینا. اتنی سی بات کے اوپر اتنی بڑی, اتنا بڑا ڈر. ہم تو کیا کیا کہہ دیتے ایک دوسرے کو, کیا کیا گالیاں دے دیتے ایک دوسرے کو. اس کی ماں کی گالی دے دیتے ہیں, اس کی بہن کی گالی دے دیتے ہیں, جبکہ اس کی ماں آپ کی بھی ماں ہے, اس کی بہن آپ کی بھی بہن ہے. آپ اس کی ماں کو گالی دے رہے ہیں, حقیقت میں آپ اپنی ماں کو گالی دے رہے ہیں. آپ اس کی بہن اور بیٹی کو گالی دے رہے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی بہن اور بیٹی کو گالی دے رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہ تھی نبی کی تعلیم, اور اسی تعلیم کو جب اس سائنٹسٹ نے پڑھا تو کہا دنیا کا سب سے اچھا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. لیکن جب مسلمانوں کو دیکھا تو اس نے کہا دنیا کی سب سے بری قوم اور بدتر کوئی قوم اور چاہے کوئی قوم ہے تو وہ سب سے زیادہ مسلمان ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے, ہم نے اسلام کی تعلیمات پڑھا. اتھے کلوگت پرائے چریشو کھرگر مڑی دھرمت تارائے ستوین بھگوان اترشیہ تھی. یہ ہے اقرار ہندو دھرم کے اندر بھی. آؤ ایسا نبی ہم سے لے جاؤ, تمہاری کتابیں بھی جس کی نبوت پر دلیل پیش کریں. اور آج تک سن 1997 سے میں تقریر